ассалому алайкум тамошобинони меҳтарам, салому дуруд бародарон ва хоҳарони азиз. Ман Салим Султонзода ҳастам бо шумо дар канали Паймон Лайв дар барномаи 60 дақиқа ва мавзӯи имрӯзаи мо вазъи системи судӣ дар Тоҷикистон. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. дӯстони азиз, мисли ҳарвақта имрӯз шанбе аст, бо соат бо вақти душанбе 22:00 ва шумо дар меҳмонии барномаи 60 дақиқа ва мо низ дар меҳмонии шумо ҳастем, ба таври маҷозӣ ҳам бошад. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастедон ва Тоҷикистони азизи мо умедворам ки аз ин ҳам бештар ободу озод бошад. дӯстони азиз, пеш аз оғози барнома ҳамаи шуморо даъват мекунам барои обуна шудан ба ин канал, барои шарҳу назарҳои худро навиштан ва ҳатман ки ба дигар дӯстонатон низ тадрис карда, яъне бо ҳам дида, то сафи тамошобинои мо бисёртар шавад ва бисёртар нафарҳо аз ин барнома тамошо кунанд, огоҳ шаванд. ин барномаи мо барномаи таҳлилии сиёсӣ аст ва дар тамоми мавзӯъҳое ки вобаста ба Тоҷикистон ва минтақа ҳастааст, дар ин давоми 60 дақиқа мо бо шумо суҳбат хоҳем кард. албатта мавзӯъҳо гуногун хоҳанд буд ва барои ин мавзӯъҳои гуногун мо низ меҳмонҳои гуногунро даъват мекунем, то назари меҳмононро гирифта бошем. алахусус ин канали ютубӣ марбут аст ба Паймони Миллии Тоҷикистон ва албатта инҷо меҳмонҳо аксар аз фаъолони Паймони Миллии Тоҷикистон ҳастанд ва фикру назари Паймони Миллии Тоҷикистон садо медиҳанд. лекин ин истисно нест, ин як догма нест, як қоидаи усулӣ нест. мо метавонем дар ин барномаи худ меҳмононро берун аз ҳаракати сиёсӣ, мисол Паймони Миллиё, дигар гурӯҳҳо даъват кунем, дигар коршиносонро даъват кунем ва дар бораи ин ё он қазия ё масъала фикру назари онҳоро гирем. ҳамин аст дӯстон, дар кӯтоҳ дар бораи ин барнома. он нафарҳое ки моро мустақим ҳамеша тамошо мекунанд, барномаи моро пайваста тамошо мекунанд, миннатдори худро изҳор мекунам дар аввали кор ва инчунин барои нафароне ки ҳоло ин хабарҳои гуфтам, барои нафароне ки тамошобинони нав моро ҳоло тамошо мекунанд, ин маълумот барои онҳо буд ва умедворам ки сафи тамошобинои мо бисёртар мешавад ва аз он хабару таҳлилҳое ки дар ин ҷо гуфта мешавад, дар минбари барномаи мо гуфта мешавад, ба самъи шумо азизон хоҳад расид. акнун мегузарем ба мавзӯи асосӣ. мавзӯи мо чист? мавзӯи мо вазъи системи судӣ, яъне ҳамун суди дар Тоҷикистон дар кадом ҳолат қарор дорад. яъне ҳамин мо хуб медонем ки яъне ҳамин додгоҳ дар Тоҷикистон дар чӣ ҳол қарор дорад. албатта Тоҷикистон аз рӯи сарқонунаш як давлати демократӣ аст ва яъне мардумсолорӣ. қоидаи асосӣ, яъне ҳамин усулии як кишвари мардумсолорӣ ҳамин аст ки шохаҳои ҳукумат дар умум се шоха дорад: шохаи иҷроия, шохаи қонунбарор ва сеюм шохаи судӣ. яъне агар ҳамин се шоха мустақил бошанд, яъне метавон гуфт ки ҷомеа ва кишвари мардумсолор, яъне демократӣ ҳастааст. ин шохаҳоро ҳоло номбар кардам. яъне шохаи гуфтем иҷроия чӣ аст? шохаи иҷроия яъне ҳукумати Тоҷикистон аст бо роҳбарии мисол раиси ҳукумат. хуб, ва дуюм шохаи қонунгузор. шохаи қонунгузор ин ҳамун парлумон аст. парлумон ки аз палати поёнӣ ва болоӣ иборат ҳастанд, яъне вакилоне ки мо интихоб мекунем ва вакилон дар палати болоӣ ҳам аз ҷониби раис ҷумҳур таъин мешаванд ва дигаро аз ҷониби вакилоне ки дар маҷлиси шаҳрии вилоятӣ интихоб мешаванд, онҳо байни худашон интихоб мекунанд. хуб, ва албатта 63 депутат ва вакиле ки дар парлумон, дар палати поёнӣ, яъне мо мегӯем маҷлиси намояндагон, дар ҳамон ҷо қарор доранд. яъне дар умум ҳамин шохаи қонунгузор, парлумон, як шохаи мустақил бояд бошад дар тамоми кишвар, агар он кишвар даъвои ҳуқуқбунёдӣ ва даъвои демократию мардумсолорӣ дошта бошад. ва сеюм шохаи муҳим, яъне шохаи қазоват, яъне шохае ки дар гузашта мо мегуфтем қозӣ, яъне шохае ки тамоми ин амалҳои ин ду шохаи дигарро қазоват мекард. ин ҳам бошад шохаи судӣ аст, яъне судя. мо дар истилоҳи забони мо, дар мо агар тоҷикон ҳамин
судья آمده است. اما خواهد در گذشته تاریخ ما اونها رو میگفتیم قاضی ها، قاضی که یعنی قضاوت میکند بین یک نفر را مثال بین جرمش یا بیگناه بودگیش در آن دادگاه دیده برآورده میشود. خب این را بینید که در کشورهای دموکراتی و در کشورهای مردم سالاری همین شاخه سودی نیست مستقل است. فرضاً سیستم این خیلی کار میکنه. فرضاً حکومت تاجیکستان میخواهد یک قانون قبول شود، لایحه قانون را ترتیب میدهد و به پارلمان روان میکنه. پارلمان نماینده مردم هستند. من این را البته در یک جامعه دموکراتیک گفتم. پارلمان همون دپوتات ها میشینن همین لایحه‌ای که از حکومت فرضاً وارد شده است او را دیده میبرند که آن برای مردم و برای کشور و برای دولت منفعت آور هست یا نیست. اگر منفعت آور باشد قبول میکنن، اگر با تحریر یا وارد کردن علاوه ها یا یگان جا را اختصار کردن نیاز داشته باشن البته این را میکنن، با آواز میگذارن، قبول میکنن قانون را. و در آخر سود ما داریم سود کنستیتوسیونی، یعنی همون شاخه سودی که چخیل که گفتیم سود کنستیتوسیونی دیده میبرد که آیا همین قانون قبول کرده شده واقعا به سر قانون جمهوری تاجیکستان ساز میگیرد یا نه. برای همین میگن سود کنستیتوسیونی. اگر قانون قبول کرده از جانب پیشنهاد شده از جانب حکومت، قبول شده از جانب پارلمان و تصدیق شده مثلا از جانب رئیس جمهور با سر قانون جمهوری تاجیکستان مطابق نکند، این سود کنستیتوسیونی حق دارد که همین قانون را لغو کند، بیکار کند، بازپس گرداند. در کشورهای دموکراتیک چنین است اصول کار. اما متاسفانه در تاجیکستان این کار نیست. به خاطر چیز به همین ما شما عیان است. همون انتخابات پارلمانی را میدانیم با کدام حالت میگذرد. حکومت هم تو یک شاخه مستقل میتوانیم گفت که از بالای پارلمان نظارت میکند. بعد میتوان گفت پارلمان را عیناً مقامات اجرایی اداره میکند. سودیه ها هم در یک چنین حالت قرار دارند که استقلالیت خود را تامین کرده نمیتوانند، اگرچه قانون برای آنها این حرفا را نوشته شده است. از این سبب ها ما حالا در همین موضوع مهمان داریم. مهمان ما کارشناس در همین مسئله و نفری که هم فعال سیاسی در پیمان ملی تاجیکستان هست، هم در گذشته در تاجیکستان مثال در فعالیت سیاسی داشت و امروز هم میتوانیم گفت که به واسطه قضیه او ربط دارد به همین سیستمی سودی تاجیکستان. مهمان ما الهام جان یعقوب زاده که اکثری ما و شما خوب میشناسیم این نفر را. السلام علیکم آقا الهام جان، خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خوب و سلامت هستید. ما خیلی خرسندم که امروز به برنامه ما اومدید، تکلیف ما رو قبول کردید. حاضر راستی گپ در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های خبری میتوان گفت که موضوع شما رفته ایستاده است اوید به تاجیکستان. وقتی که تاجیکستان مینویسید در همون رسانه‌های غربی مثال بیرون خارجی، وقتی که موضوع تاجیکستان رو مینویسید موضوع شما رو نشان میدهد. حالا من میخوام فهمم که با شما چی رخ داده ایستاده است در تاجیکستان، برای چی رسانه درباره شما بسیار مینویسن. میخواستم همین خبر از زبان شما شنویم، بعد سوال‌ها نسبت همین خبر پیشنهاد میکنم. مرحمت. خوب، به نام خداوند بخشنده مهربان. بار دیگر سلام علیکم سلیم جان و تماشابینان گرامی. واقعا هفته گذشته یا هفته‌ای که گذشته ایستاده است خبر داغی که در جمهوری تاجیکستان و در پایگاه‌های اجتماعی و در تمام وسایل اخبار عامه نشر و پخش شد، این درباره حکم دادگاه شهر خوجند بود نسبت من و پدر مادر و خواهرم، نه نسبت خانواده من است که اولین رادیو آزادی اون رو پخش کرد و بعدا تمام دیگر رسانه‌های خصوصی و دیگر رسانه‌های دولتی و همچنین حالا بیشتری از سازمان‌های بین‌المللی با من در تماس هستند و قضیه این مسئله رو از من درخواست کردند که با آنها هم پاسخ دهم، چون این یک جنایت بین‌المللی است که از جانب دادگاه شهر خوجند صادر شده است و نسبت ما حکم محروم کردن از آزادی
برآورده شده است که طبق معلومات هایی که در دست داریم و بعضی معلومات هایی که از جانب رادیو آزادی پخش شد، به پدر 80 ساله من به خاطر مخالفت های سیاسیش 14 سال، برای مادر 75 ساله من که اصلا تماما به سیاست مخالفت و یا به این رژیم رحمان هیچ کاری ندارد 7 سال، و به خواهرم همچنین که عموما به این سیاست و مخالفت و این کارهای سیاسی یگان عملا هیچ کاری را انجام نداده است و انجام دادنی هم نیست است که حکم بر زندان شدند. و همچنین به من از روی معلومات هایی که در دست دارم بیش از 25 سال حکم صادر کرده است. نمیدونم این واقعیت هست نیست، به خاطر آن که ما تا حال اون قرار دادگاه شهر خوجند را در دست نداریم و اصلا این یک حکم سیاسی است و این حکم به خاطر آن برآورده شده است که تو از من، پدر، مادر و خانواده من قصد و قصاصگیری کنند به خاطر اون فعالیت های سیاسی و مخالفت های سیاسی که با این رژیم رحمانوف داریم. اما اگرچه این حکم سیاسی است، از طرف دیگر یک جنایتی بین المللی صادر شده است از جانب دادگاه شهر خوجند. یعنی که وقتی به خاطر یک نفر اهل عائله را، نزدیکان من را محکوم به زندان میکنند، محرومیت از آزادی میکنند، این یک جزای دست جمعانه حساب می شود که طبق قانون‌های بین المللی این منع است. چون در عصرهای گذشته مثلا عصر 20 مثلا آدولف هیتلر هم همین کارا را انجام داده بود، چون بیشتر همین کارا را رژیم های دیکتاتوری و رژیم های سرکوبگرا این کارا انجام میدهد. یعنی جزا دادن به بیگناهان یا جزا دادن حتی برای به خاطر یک نفر اهل عائله یک نفری که گویا که گناهکار است، در حالی که ما یگان نفر گناهکار نیستیم. جزا دادن دست جمعانه این جنایتی بین المللی است و من امیدوار هستم که روز این آنهایی که دستور دادند، آنهایی که سفارش دادند و آنهایی که امضای قرار را امضا کردند، قرائت کردند، همه آنهایی که دست به این کار دارند در نزد ملت تاجیک و نزد قانون‌های داخلی جمهوری تاجیکستان و همچنین نزد قانون‌های بین المللی جواب خواهند گفت. اما واقعا با این حکم، اگر یک طرف اگر حکم سیاسی است و جنایتی بین المللی است، باز هم حکومت جمهوری تاجیکستان، رژیم رحمانوف ضعف خود و نشان ترسش را نشان داد. ببینید که از یک پیرمرد 80 ساله میترسند، از یک مادر 75 ساله میترسند. واقعا این ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان است و ترس حکومت جمهوری تاجیکستان است. وقتی که این حکومت با این قدرتی که با این توانایی و اون قدرتی که نشان میدهند، ببینید که از یک پیرمرد 80 ساله و مادر 75 ساله ترسیدند و از این ترس و از این ضعفشان این حکم سیاسی را به تصویب رساندند. خیلی خوب آقای الهام جان، اینا بینید برای قضیه کم در روشنی اندازیم. شما گفتید که همین قضیه یعنی همین دادگاه اگر خطا نکنم در اول ماه دکبر دادگاه برگزار شد. آیا شما خود شخصا آگاه بودید که همین دادگاه می شود؟ آیا شما آگاه بودید که مثال پرونده نسبت به شما، پدر و مادر شما و خواهر شما پرونده باز شده است؟ اما در همین باره معلومات داشتید یا نه؟ نه، من معلومات نداشتم، ولی تصور میکردم که روز همین کار انجام میشود، ولی نسبت خودم، نه نسبت اهل عائله من و نزدیکان من. ولی ماهی سال گذشته، سال 2023، مرا یکی از همون مقامات های انتظامی برای ما خبر داد که در تخته همون شعبه کارهای داخلی شهر خوجند، آن تخته که اقرازیسکویت میلیتسیا یا آنها رو پلیس جستجو دارد و عکس بسیاری از فعالان سیاسی یا بعضی از دیگر نفرها رو نصب میکنند، میچسبونند. عکس من، عکس مادر، عکس پدر و عکس خواهرم برآوردن از یک عائله 4 نفر رو عکس آن رو چسبوندند در آن تخته و آن عکس رو برای ما فرستادند. من در تعجب افتادم که برای چی مادر 75 ساله من یا خواهر
بیش از 50 ساله من در این تخته جستجوی پلیس پیدا شده است، در حالی که بگذار پدرم که واقعا یک فعال سیاسی است، یک قهرمان مرد است و با این پیرمردی، با این 80 سالشان میخواهند که عدالت حقیقی در تاجیکستان جاری شود و مبارزه های سیاسی خودشان را هر چی که میتوانند و قدرت و توانایی دارند انجام داده ایستادند. میفهمم که عکس آن را آنها مجبور هستند که چسبانند و در همه جا پخش و نشر کنند، اما از مادر و از خواهرم انتظار نداشتم که این یک حکومت ضعیف، این رژیم جلاد و این رژیم خونخوار و ظالم و سرکوبگر با زنها هم همین گونه رفتار میکند و مادر و خواهر من را برآورده است و چون یک انتظار داشتم که شاید به خاطر دستجمعانه محکوم کردن یا مال و ملک مادر، پدر و خواهر را گرفتن، چنین عکسگیری کردن و به جستجوی بین المللی یا جستجوی داخلی جمهوری تاجیکستان دادن صادر کردند. حاضر اینا بینیده این دیگه می شود گفت که حکم شما دادگاه غایبانه گذشت، یعنی شما در اروپا قرار دارید، دادگاه در شهر خوجند شد. پیش از این هم چنین تجربه را تاجیکستان گذرانده بودن نسبت به مثال همین استاد محیدین کبیری و به استاد شمس‌الدین سعید، نسبت به دیگر برادران هم حکم غایبانه برآورده شده بود. اما اینجا تماشابینان عزیز باید دانند که در تاریخ تاجیکستان چه تاجیکستان زمانی شوروی باشد چه تاجیکستان مستقل در همین 100 سال اخیر گیریم، این یکمین حکم یا حکم غایبانه هست است که دست جمعانه برآورده شده است. یک باره برای 4 نفر یک عائله، 4 نفر برای یک عائله، 4 نفر اعضای یک عائله را سود حکم برآورد برای فعالیت سیاسیشان. نه شما برادر الهام جان، نه پدر بزرگوارتان حاجی با مثال در دستتان نه یراق گرفتید، نه یک مثال یگان جا شکست کردید، یگان جا قتل کردید، قلم شما یعنی یراق شما این قلمتان بود، سخنتان بود، یعنی برای حرف شما، برای قلم شما حالا حکم برای 4 نفر هم اینجا شامل مادر و خواهرتان برآورده شده است که این در تاریخ تاجیکستان بار اول است. وقت اینا بینید که این از یک طرف حالا ما میگم حکمت است در هر یک کار، این حکمت را بینید که خود رژیم، خود نظام دیکتاتوری که تمام قانون ها را زیر پا کرده است، خودش به عملش نشان داد که قهرمانای این ملت کیا هستند. حالا اینجا درباره پدرتان گفت زدیم، حاجبا را اکثر تماشابینان میشناسن، اما مقاله هایی که مینویسن، تحلیل هایی که مینویسن، وقتی که یک نفر حکومتی هم خواند آن را قبول میکنند، چون که آن حرفا با منفیت ملت و دولت نوشته شده است. حالا اینا بینید، شما خودتان یک حقوق شناس هستید، از جمله یعنی حامی حقوق هستید. همین یعنی جزا دادن حکم برآوردن برای یک عائله، برای 4 نفر در یک وقت، در از نگاه حقوق بین المللی چی بها گذاری کرده می شود؟ آیا همین تجربه دیگر دولت‌ها دارند؟ یگان دولت‌های مردم سالار، دولت‌های حقوق بنیاد چنین تجربه، چنین قانون و یا جزا دادن دست جمعانه را ندارد. تنها این حکومت‌هایی که رژیمشون مثل تاجیکستان از رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر هست میتونن، مثلا در همین چچنستان هم همین تجربه هست. یعنی رمضان قادیروف به خاطر یک نفر از مخالفای سیاسی خودش تمام خانواده، پدر، مادر و نزدیکان آن را به محکمه کشیده، محروم از آزادی کرده است، شکنجه و سرکوب کرده است یا خودسرانه به زندان انداخته است به محکمه بیسود. یعنی در این کشورهایی که چنین رژیم ها هست، رژیم های چه گفتم سرکوبگر، رژیم های دیکتاتوری، این در تجربه هست. اما در دولت های مردم سالار، در دولت های حقوق بنیاد چنین نیست و در عصرهای گذشته هم جزا دادن همین گونه جزاهای دست جمعی به خاطر یک نفر شده است. مثلا همون کمونیست ها وقتی که سر قدرت می آید، اولین کاری که انجام دادن همون عائله پادشاه را، عائله رامانوف ها را با تیر آنها را، یعنی با تیر آنها را نابود ساختن، یعنی کشتن، همشان را پروندن. یعنی
агар ин подшоҳ худи Николай буд, вале он зан, ҳамсар, фарзандои онҳо ҳеҷ гуноҳе надошт. Агарчи он бегуноҳ буд, шоҳ буд, вале чикор карданд? Дастҷамона ҷазо доданд ва ҳамаи онҳоро нобуд кард. ё Адольф Гитлер, ки асри гузашта дар ҷанги ҷаҳони дуввум дастҷамона ҳам мардуми олмонро ва ҳам ақлиятҳои миллиро мисли яҳудиҳоро ҷазои дастҷамона медод. ин дар таҷрибаи фақат режимҳои саркӯбгар ҳаст. ایرا بینید که در زمان شوروی هم ما خیلی خودم من شما قریب همسال هستیم، زاده همون زمان شوروی هستیم. ما میدانستیم ولی در تاریخ هم میخوانیم که اگر در زمان شوروی یک نفر را به جنایت عیبدار کنند، او را به اصطلاح خائن ملت اعلام کنند، دیگر به تمام اهل عائله آن مثل یک داغ بود. دیگر نمیتوانستند به یک کاری در دلخواهشان، به یک دانشگاه دلخواهشان اما یک زندگی آزاد داشته باشند. یعنی جزاشان به جزای یک نفر برای تمام خانواده رایج بود. امروز همین حکومت امام علی رحمان عیناً همون سیستم بولشویکان، سیستم شوروی را راه اندازی کرده است. اینا ببینید که اکا تا همین روز در گذشته ما میشنویم که فرضاً من مخالف هستم یا شما یا نفر دیگر یک مخالف یک حرف میزند و حکومت تاجیکستان با پاسخش خانواده ما را یا خانواده همه نفری که مخالفت میکند او را زیر فشار روانی جسمانی قرار میداد و این را همه میدیدیم. کسی میگفت، کسی نمیگفت، کسی خاموش بود، کسی با سازمان ها مراجعت میکرد. اما حاضر من تجربه شما نشان داده است که دیگر حکومت تنها با فشار قانع شدنی نیست، او میخواد دیگر حکم ها را صادر کند. بله میفهمید؟ بله. شما فکر نمیکند که همین در عصر یعنی همین روند تشکلیابی همین روند از کدام سبب شد؟ چی سبب شد که دیگر مقامات دیگر با فشار خانواده را یک طرف ماند و با حکم برآوردن سر کرد؟ از چی سبب باشد؟ یعنی بله، واقعا حرفایی که شما گفتید درست است. ما در همین 5 سال یا 6 سال اخیر دیده ایستاده بودیم که خیلی از نزدیکان مخالفان سیاسی که در اروپا قرار دادند و ضد این رژیم مبارزه سیاسی آگاهانه و قانونی میبرند، به نزدیکانشون تهدید، فشار، زوراوری میشد، نوارگیری میشد و حتی در همان ماه اکتبر سال گذشته نه چندان دور، یعنی که چند ماه پیش دیدیم که زیاده از 100 نفر پدر، مادر، نزدیکان، خواهران، برادران مخالفان سیاسی رو آوردن نزد کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یا در دیگر شعبه های مقامات های انتظامی، آنها رو مجبورا نوارگیری کردند که ضد فرزند خودشان بیانیه دهد یا حرفای بد بگوید یا چندین نفر رو تا 3 روز تا 5 روز تا 10 روز حتی به حبس مأموری و به دیگر حبس‌ها گرفتار کردند. از جمله امکی من رو هم به شهر خوجند دعوت کردند، آنها رو شکنجه کردند و همچنین نوارگیری کردند که بعد از آن نوارهای آن رو در پایگاه‌های اجتماعی خودشان، یعنی که از جانب کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پخش شد، مثل دیگر نزدیکان فعالان سیاسی. واقعا این معنا یا پیام آنها چی است و چرا از این گونه کارها یعنی که دست میگیرند، چرا این گونه کارها رو انجام میدهند و حالا دیده ایستادیم که آهسته آهسته به از این هم جنایت بالاتر و خشن‌تر رو انجام داده ایستادند. این یعنی باز هم پیام دادن به مخالفان سیاسی که اگر شما تا حاضر دست نکشیدید ما این کارها رو انجام دادیم. اول گویا که به نظرشان این کارهای جنایت نیست، این کارها خیلی کارهای عادی است، ما آنها رو دعوت میکردیم، شکنجه میکردیم، تا حاضر شما از سیاست دست نکشیدید، پس ببینید که خانواده یعقوب فارو چیکار کردیم و مثل همین ما پدر، مادر، خواهر، نزدیکان شما رو به حبس میگیریم، با هر گونه تهمت میکنیم و آنها رو به محکوم از آزادی خواهیم کرد. و همچنین اگر این یک طرف قصاصگیری باشد و دیگر طرف چه خیلی گفتم این خودی نشانی ضعف، نشانی ترس است. ما مخالفان سیاسی از حکومت جمهوری تاجیکستان ترس نداریم، ما قانونی فعالیت‌های خود را میبریم. اگر آنها هم انصاف داشته باشند و اگر بتوانند
طبق قانون جمهوری تاجیکستان، طبق قانون‌های بین‌المللی با ما مبارزه برند. تنها با ما، با نزدیکان ما، با خانواده ما، با خویش و تبار ما، اقربای ما کار نگیرند که واقعا یک جنایت بین‌المللی است و روز می شود که اینها به این جنایت حتما نزد ملت تاجیک و نزد قانون‌های داخلی جمهوری تاجیکستان و قانون‌های بین‌المللی جزا خواهند داد. خب اکا الهام جان، حالا این ببینید تا همین روز، تا همین وقت ما میدیدیم که دیگر بحث موضوع گذاریم. موضوع ما درباره سیستم سودی است. حالا ما حرف رو به این طرف میکشم. اینو ببینید که تا این روز مقامات های قدرتی مثل شعبه کارهای داخله، کمیته دولت امنیت ملی نسبت به خویشاوندان مخالفین فشار می آوردند. دستی کار آنها بود. یعنی آنها زیرتابع حکومت، یعنی همون شاخه اجرایی دولت است. یعنی شاخه اجرایی بالای مخالفان به واسطه فشار می آورد، با دستش، با حرفش، با عملش عملی میکرد همین فشار و ضررش را. حالا با این عمل خود یک شاخه دیگری قدرت، یعنی شاخه سودی وارد شد. این از قضیه که شاخه سودی که از روی سرقانون، از روی یک معمولا یک جامعه شهروندی دولت دموکراتی باشد، شاخه مستقل است. همون شاخه مستقل وارد شد اگر مستقل حساب کنیم هم. اما به نظر شما آیا همین شاخه سودی در تاجیکستان واقعا مستقل است؟ آیا سه شاخه دولتی که اجرایی، قضایی یعنی سود و قانونگذار واقعا مستقلند که یا دیگر همه زیر یک چتر رفتند؟ بله، شما درست فرمودید و درست هم گفتید. واقعا تجزیه حاکمیت دولتی به سه شاخه تقسیم شده است: حاکمیت قانونگذار، حاکمیت اجرایی و حاکمیت سودی است و این سه شاخه باعث افسوس است که از جانب یک نفر اداره می شود. این هم باشد امام علی رحمانوف است که خودش که هم پرزیدنت است هم رئیس حکومت است. اگر ما همین حاکمیت اجرایی ببینیم، حاکمیت اجرایی زیر حاکمیت اجرایی مثلا مقام پرزیدنت است، بعد حکومت است، بعد حاکمیت محلی است. ببینید که خودش پرزیدنت است امام علی رحمانوف، بعدا خودش رئیس حکومت است که اصلا وظیفه حکومت تشکیل حکومت، تشکیل وزارت و دبیرخانه هست و همچنین اجرای فرمان امر پرزیدنت است که آن را تامین نماید. اجرای آن را باید حکومت تامین کند. رئیس حکومت کی است؟ پرزیدنت خودش فرمان میکرد، خودش رئیس حکومت است، خودش فرمان امرش را چیکار میکند؟ تامین میکند، اجرایش را تامین میکند. هیچ کس از بالای وی نظارت نمیکند. و یا حاکمیت های محلی و نماینده های خودش میماند، آنهایی که نماینده خودش است، با آنها با رئیس جمهور مشورت میشود، با همون اشتراک همون یا با دعوت همون یا با تصویب همون رئیس ولایت و رئیس شهرها یعنی که وظیفه دار میشود که آنها رئیس شود. یعنی ببینید که این حاکمیت اجرایی کلا در دستش، حاکمیت قانونگذار کلا در دستش، حاکمیت سودی هم اصلا حاکمیت سودی واقعا یک شاخه مستقل و جداگانه حاکمیت دولتی اعتراف شده است و این باز هم در سرقانون جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده است. یعنی که نه تنها مثلا حاکمیت سودی مستقل است که ما با دهن ما حتی با قانون، با حقوق مثلا آن را چیکار دادن؟ تقویت دادن. در همین باب هشتم سرقانون جمهوری تاجیکستان ماده 84 اگر خطا نکنم همونجا آمده است که حاکمیت سودی مستقل بوده، از نام دولت و از طرف سودی ها عملی میگردد. یعنی این چی معنا دارد؟ یعنی این معنا دارد که همین حاکمیت سودی مستقل است و سودی ها باید مستقل باشند و هیچ گونه از جانب کدام مقامات های دیگر فشارآوری زورآوری کرده نشود. اما وقتی ما میبینیم که حکومت سودی برعکس از همه جانب فشارآوری زورآوری کرده می شود و عدالت سودی تامین نمیگردد و در قانون جمهوری تاجیکستان در سرقانون خودش آمده است که غیر از مقامات سودی دیگر یگان مقامات انتظامی یا دیگر یگان مقامات وظیفه دار نیستند که عدالت سودی را تامین کنند. یعنی عدالت سودی را تنها مقامات سودی تامین میکند، دیگر یگان تاش وظیفه دار نیستند. ببینید که امروز به همین حاکمیت سودی خود پرزیدنت
و همین حاکمیت اجرایی سرداری میکنند و آن را حکومتداری میکنند یا رهبری میکنند. این سه شاخه حاکمیت واقعا یگانش مستقل نیستش، همه زیر تاثیر خودی رئیس جمهور است. بله، یعنی مفهوم دیکتاتوری هم از همین جا برمیآید که یعنی یک نفر دیکتاتوری میکند و دیگر شاخه های حکومت آن را اجرا میکنند، اگرچه در قانون آنها مستقلند. اینا ببینید در سرقانون چه خیلی از سرقانون یادآور شد، اون بوده است که تاجیکستان دولتی حقوق بنیاد است. یعنی حقوق بنیاد یعنی قانون و حقوق ارزش بالاترین است، یعنی همین قانون و حقوق است که جامعه ما را بنیاد کرده است. اکنون ببینید که همچنین گفته شده است که درباره عدالت سودی، مفهوم عدالت سودی، آیا ما گفته میتونیم که همین حقوق بنیادی خودش عدالت سودی رو تامین کرده میده؟ همین ارزش ها در تاجیکستان، همین مفهوم ها در تاجیکستان چی وزن دارن خودشون؟ همین حقوق بنیاد میگوییم همه ما، آیا همین در تاجیکستان همین کلمه عملی میکند یا نه؟ یا عموما عدالت میگیم، عدالت سودی میگیم، آیا واقعا همین عدالت سودی در تاجیکستان وجود دارد؟ اگر با یک عبارت بگویم وجود ندارد، نه دولت حقوق بنیاد و نه عدالت سودی. برای چی؟ من کمتر تفسیر خواهم کرد. حتی همین موضوع خیلی مهم است، تامین عدالت سودی. در تمام کنفرانس های بین المللی وقتی که در همین ورشاو که هر سال کنفرانس عمومی حقوق بشری برگزار می شود، یکی از موضوع اساسیش تامین عدالت سودی در همان کشورهای اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا است که هر سال این موضوع بررسی می شود و جامعه شهروندی و حکومت اون اعضای اون سازمان امنیت و همکاری اروپا بحث میکنند. ما هم چند مرتبه در همون کنفرانس اشتراک کردیم و مخصوصا درباره همین عدالت سودی در اونجا برآمدها داشتم. اصلا ما اگر درباره عدالت سودی حالی گپ زنیم، عدالت سودی مثلا یا بگویم اگر علامت های عدالت سودی یا پرینسیپ های علامت سودی هست، اگر همین پرینسیپ ها یک هم اگر اجرا نشود، دانسته می شود که در اونجا عدالت سودی وجود ندارد. یکی از همین پرینسیپ ها مثلا 7-8 پرینسیپ ها هست. مثلا پرینسیپ اول مستقلیت پوره سودی ها می باشد. باید سودی ها مستقل باشند، از جانب کسی، از جانب شخصی، از جانب این مقامات باید فشارآوری، زورآوری کرده نشود. باید سودی ها مستقل باشند. این یکی از پرینسیپ اساسی عدالت سودی است. و دوم این برابری شهروندان، باید که در نزد سود برابری شهروندان تامین باشد، نه اون از نام و نسبش، منصبش، ملتش، ادیانش، مذهبش با آنها در نزد سود باید برابر باشد، نه به خاطر منصب و نامش و یا ادیانش برای چی کنند حکم برارم. و باید که شهروندان در نزد سود برابر باشند. و پرینسیپ دیگری که باید عملی شود این یعنی آشکار کردنی پرونده ها. باید تمام پرونده ها باید آشکار باشد. در همون محکمه سودی باید واسطه اخبار عامه یا دیگر مقامات های دیگر که وابسته به همین است یا دیگر شخصیت هایی که میخوان در سود اشتراک کنند، آن باید پوره تامین شود برای آشکار بودنش. اما ببینید که حتی در همین محکمه که صادر شده است نسبت من یگان واسطه اخبار عامه اشتراک نکردم و نه یگان نفرایی که وابسته به من است. مثلا مرا میشناسند، میدانند و تمام سراغ های مرا که میتونند یافته میتونستند مرا خبردار کنند که افسوس که چی شد، این تامین نشد. یعنی دیده شد که همین جنده پرینسیپ اساسی عدالت سودی اجرا نشده است. و دیگر یکی از پرینسیپ های عدالت سودی این من بودن و دخالت به کارهای سودی ها. ببینید که دخالت از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان یا مقامات های انتظامی هست و همچنین باید پرینسیپ دیگرش این تامین بودن امنیت سودی ها. ببینید تمام محکمه های سودی برگزار می شود و حتی همون سودی که زید سعید خصوص کرد میگوید که این تقاضای زمان است
ما هیچ کارو انجام داده نمیتونیم. یعنی که از جان خودشان میترسد که از بالا وقتی که سفارش میچد که برای زید سعیدوف 28 سال باید برای نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم ابد داده شود، آنها این را تقاضای زمان میدانند. اگر آنها اجرا نکنند اون وظیفه‌ای که از بالا برایشان گذاشته شده است، شاید برای جانشان خطر باشد، شاید برای منصبشان خطر باشد و برای همین امنیت آنها تامین نیست است. اما در همون علامت ها یا اساس های تامین شدنی عدالت سودی همین ها هست که در یگان پرونده هایی که آنها بررسی میکنند این پرینسیپ ها اجرا نمی شود. حالا و همچنین شما خیلی که دوام من یعنی حالا شما درباره دولت حقوق بنیاد هم گفتید، چون اینجا دو مفهوم خیلی اساسی گفتید شما، یکی عدالت سودی و همچنین دولت حقوق بنیاد. اصلا دولت حقوق بنیاد و ولایت عدالت سودی این با هم توأم است. اگر اون در دولت حقوق بنیاد که ولایت عدالت سودی نباشد، یعنی که این دولت به حقوقی است، یعنی که دولت حقوق بنیاد نیست، به حقوق بنیاد است. و همین دولت حقوق بنیاد هم با خودش خاص علامت ها دارد. 4 علامت اساسی دارد. یکی از علامت های همین ولایت حقوق و قانون حقوقی و دویمش واقعی بودنی حقوق و آزادی های فردی. سومش این همین چیزی که گفتیم تجزیه حاکمیت دولتی و چهارمش ولایت عدالت سودی. اگر همین 4 پرینسیپ یا 4 علامت در همین دولت حقوق بنیاد نباشد، این دولت حقوق بنیاد حساب نمیشد. این دولت سرکوبگر، این دولت اشغالگر، این دولت غارتگر، این دولت نمیدونم یک جنایتکار حساب میشد. ببینید که در همین 4 علامت در جمهوری تاجیکستان چون خودش رو دولت حقوق بنیاد اعلان کرده است دیده نمیشود. مثلا آیا شما میدونید که واقعی بودنی حقوق آزادی فردی نیست؟ یگان خیلی حقوق آزادی فردی تامین نمیشود. ببینید ریش میتراشند، سطر میگیرند، مسجد به نمیمونند تا 18 ساله و بالا از آنها رو، یا مثلا تمام هر روز در پایگاه اجتماعی شما ببینید که مردم از حکومت جمهوری تاجیکستان از مقامات های انتظامی شکایت میبرند. شما چی میگید؟ لطفاً میگفتید که آیا در همین دادگاهی که نسبت به شما گذشت و حکم برآورده شد، آیا شما وکیل داشتید؟ اگر ما خبردار میشدیم، آیا خبر هست که یگان وکیل در آنجا اشتراک کرد؟ بگذار وکیلی که از جانب حکومت مقامات تعیین شده باشد، آیا نفری بود است اونجا همچون وکیل یا نه؟ قانون جمهوری تاجیکستان یا همین قانون محکمه سودی باید وکیل باید اشتراک کند، نوابسته از جانب من است یا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. اگر من خودم وکیل تامین کرده نتوانم، باید دولت وظیفه دار است که برای من وکیل دولتی بمزد رایگان برای من تامین کند. و حالا ما تقریبا درباره محکمه سودی هیچ نمیدونیم، ولی چگونه ما این محکمه سودی رو نسبت من و خانواده من فهمیدم، چون اون 2 نفر عمک‌های من برادران پدرم رو دعوت کردند که در سود اشتراک کنند و همچنین یکی از خویش‌های دورم نزدیک خویش یا اقربای خواهرم رو دعوت کردند و 4 نفر از همسایگان هم اشتراک کرده است و در همونجا در مدت 20 دقیقه در طول 20 دقیقه محکمه سودی رو برگزار کردند. همچون شاهد آنها رو گوی همسایه و تمام خویش و اقربای من که دعوت کردند همچون شاهد اونجا دعوت کردند و در 20 دقیقه حکم آنها رو صادر کردند و بعدا رفتن سراغ مصادره کردن مال و ملک اموال ما. یعنی ما 2 حوالی و چند اگر خانه های بلند آشیانه که خودم در خانه های بلند آشیانه زندگی میکردم، پیشتر چند سال پیش سالهای 2016 بود، این حوالی و اون خانه که من زندگی داشتم مهری دولتی زده بودند و تا این روزه به فکر من آنها رو مصادره نکرده بودند. رفتن سراغ آن خانه ها و در شاهدی همسایه ها و در شاهدی خویشاوندان من این خانه را مصادره کردند و حتی وظیفه دار کردند که به همون خویشای ما به این خانهشان ما مصادره کردیم به آنها بگویید، رسانید.
یعنی معلوم می شود که همین حکم نسبت شما هم، یعنی با همون گفته های رحمانت میگوید که میگوید ما هر کاری که کردیم برای نفس بدی خود کردیم. بله معلوم می بله شود که همین همین حکم هم آنها مخصوص برای قانع کردن نفس بدی خودشون کردن. یعنی همین مال و ملک به کسی در کار شده است. بله همون محکوم کردن خواهرم، محکوم کردن مادرم، چون بیشتری مالکیت پدرم، مالکیت خود خواهرم در نام خودشان بود و به خاطر آنکه این مالها رو مصادره کنند، همین مادر و خواهر ما را با یک تهمت با ماده معلوم و مشهور جمهوری تاجیکستان 307 قسم 2 پایبند کردند و با همین مصادره مال و ملک اموال غیر منقول ما صورت گرفته است. اما بگذار من 100% میدونم که نفس آنها با این قانون نخواهد شد و من هم در یک اکانت خودم یا در صفحه خودم نوشتم که تا اون روزی که این ملت با خاک گور آنها رو دهان و بینی آنها رو پر نمی کند، با غارت کردن، با اموال رو مصادره کردن، نفس بدی آنها قانع نخواهد شد. و خود رحمانوف هم در همین 32 سال یا 31 سال فعالیت خودش اخیرا اعتراف کرد که واقعا نفس بد دارد و نفس بدی آنها پر شدنی نیست است. خیر، این را بینید که اکو الهام جان در گذشته ما یک کمتر از همین تاریخ از گذشتم یادآور شدن دوست می‌دارم، چون که بسیار چیزا در خاطرم میماند. حالا اینجا درباره مستقلیت سودی میرود. حالا در اینجا شما گفتید که امنیت سودی را هم سودیه ها را گفتید، خیلی خوب تفسیر دادید. یک چیز به خاطرم رسید، سالهای گذشته چند سال پیش من خیلی در وقتی که در تاجیکستان بودم کم کم استوگی میکردم، یعنی همین خانه مردم تعمیر کردن و خیلی کارو استوگی میکردم. یک وقت مرا دعوت کردن خانه پروکورور شهر، خدا رحمت علیه آدم وفات کرد، خانهش کار میکردیم. ما غیر از من حداقل 15-20 نفر استوها بودن، کار میکردیم. خیلی به حق دگوار، یعنی شرطنامه داشتیم، ما حقمون میگرفتیم، کمبودی نبود. و هر روز خوراک نصف روزی ما در چایخانه همین ظفرآباد بود، در چایخانه مرکزیش، یعنی چایخانه بهترین بود. و اینا ببینید که هر روز در همون خوراک ما رو یک کارخانه، یک خواجگی دهقانی امور تشکیل میکرد. امروز فرضاً خواجگی دهقانی است، فردا یگان فرمری است، بس فردا خواجگی آبداری است، خلاص تمام نظام ها. حتی وقتی ما هم دیدم که در آنجا امام خطیب آمده عبید رو مثلا ما خوراک نصف روزی برای استاد تشکیل کرده است. من شوخی آمیز به همون پروکورور میگفتم که خیلی امام خطیب چه عیب دارد، خیلی دیگراش با فساد دست میزنن، دیگر کار میزنن، او رو مثال تو در دست داری یگان این امام خطیب چی گناه دارد؟ میگه اینا هم خطر همونها است. و یک روز شد که سودیه شهر ظفرآباد، ناحیه ظفرآباد، همین خوراک نصف روزه رو تشکیل کرد. خود سودیه نبود، دیگر کارمندان سودیه ها بودن. با من پرسیدم که میبخشیدن شما پروکوراتور، خیلی من کمتر سوال ها میدادم، استا که هستید به سوالات صاحب خانم جواب میداد. من گفتم رئیس با من میفهمم خواجگی دهقانی، کمرسکی سنترو، مرکزا اینها برای شما مثال میبرند تشکیل میکنن، من اینش درک میکنم، خیلی تاجیکستان همین خیلی است. اما سودیه که از شما مقامش بالاتر است، امروز چی ضرور او را آمده است که بیاید برای استاهای شما خوراک آماده کند، برای استاهای شما کارمندان سودیه به دستش آب ریزد؟ چی ضرورت آمده است؟ با گفت که با همون خدا رحمت رئیس پروکورور وقتی همون ناحیه گفت که اینا همشون اگرچه سودیان، اینها جنایت دارن، کمبودی دارن و اون کمبودیش رو ما میدونیم، چی امنیتش باشه چی سودش باشه، و با از همین سبب اینها برای گناهشویی آمدن اینجا. یعنی باز همون فساد خود همین سودیه ها رو گرفتار کرده. اینا حالا میبینیم که برای فساد سودیه ها خود شما یک بار کوتاه میفهمید که مکانیزم تعیین شدن سودیه ها و عموما وظیفه آنها، عهده‌داری آنها، معاش آنها چطور در چه خیلی در تاجیکستان تشکیل می شود، یعنی عموما سودیه چه خیلی تعیین می شود، کارش چه خیلی پیش می رود.
از روی که من میدونم البته معاش آنها رو حاضر من نمیدونم و آنها از جانب رئیس جمهور تعیین میشوند، ولی تعیین آنها چگونه است؟ در نزد وزارت عدلیه و در نزد سود عالی شورای عدلیه است که در آنجا این سالهای 2003 یا 2004 یک مقام دولتی گرفت و همچون شورا فعالیتش را در خود سود عالی آغاز کرد. در آنجا نامزدها پیشنهاد می شود و این نامزدها دیده می شود، یعنی که شنیده می شود و کی بودن آنها سنجیده می شود، از کدام منطقه از کجا، یعنی که اون محل آنها معین می کند، البته که می دانند و بعدا به رئیس جمهور پیشنهاد می شود و رئیس جمهور آنها را تعیین می کند و از استعفا رفتن و خود وظیفه یک سودی 10 سال است و وقتی که باید سودی حساب می شود و سودی حقوق دخل ناپذیری دارد. هیچ نفر یعنی که دخل ناپذیری خانوادهش، ماشینش، خانهش همش دخل ناپذیر است، یعنی که به سودی هیچ کس دخالت نباید کند. این پرینسیپ اساسی سودی ها است. اما ببینید که کی خواهد رئیس جمهور آنها را به استعفا میرساند، 5 سال کار میکند یا 3 سال کند با یک جنایتی که شکلی که شما گفتید بیشتری آنها فسادکار هستند و آنها را و از وظیفه سبکداشت کردن آنها هم از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد. اگر سودی عالی باشد آنها را به پارلمان میفرستند، پارلمان آنها را استعفای آنها را قبول میکند، بعدا رئیس جمهور امضا میکند و تعیین آنها هم از جانب رئیس جمهور میشود که اصلا همین مخالف به سرقانون جمهوری تاجیکستان است و نهضت اسلامی تاجیکستان که سالهای 2010 و 2015 ما در انتخابات ها اشتراک میکردیم، یکی از برنامه های ما برای مردم و برای حکومت جمهوری تاجیکستان همین بود که باید حداقل همین سودیه ها باید انتخابی باشد، باید مردم انتخاب کنند نه رئیس جمهور. وقتی رئیس جمهور خودش انتخاب میکند و خودش تعیین میکند واقعا آنها برای رئیس جمهور کار میکنند. همان گونه که رئیس شهر و رئیس ناحیه و رئیس ولایت رو خود رئیس جمهور تعیین میکند، آنها نه برای مردم بلکه به همون تعیینگر، چون میداند که سبکداشت کردن از دست همون است. اگر براش خوب خدمت کند، براش خوب چاپلوسی کند، خوب مثلا آمادگی گیرد، ببینید که وقتی که به ولایت سفر میکند رئیس جمهور چگونه این رجبای احمدزاده فعالیت میکند، چگونه چاپلوسی میکند، چگونه پیشوازگیری میکند. یعنی که میبیند که اگر من درست پیشواز نگیرم، اگر از من درست همین رو چاپلوسی نکنم، اینا من میتواند که رئیس جمهور مرا چیکار کند؟ از وظیفه‌ام سبکدوش کند. برای همین سودیه هایم برای چی مبلغ یعنی که فساد به دست میزنند؟ چون یک مبلغ معین رو به همون شورایی که تأسیس شده است داده می شود و از اون شورا باز این مبلغ ها به جاهای بالاتر می رود و از همین جهت بار دیگر اگر هر کسی که به سر حکومت می آید و خود برنامه پیمان ملی تاجیکستان این است که وقتی که سر حکومت آمد باید همین سودیه ها طریق انتخابی باشد، هم رئیس شهر و نواحی و هم سودیه ها باید انتخابی باشد، از جانب مردم انتخاب شود. خب مسئله رئیس شهر و ناحیه ها خیلی معلوم است. من میفهمم که یک کس نامزدیش برای رئیس شهر و ناحیه پیشنهاد میکند و مردم او رو مثال رای میتن انتخاب میکنند، اما سودیه را از روی کدام کریتری باید انتخاب کرد وقتی که مردم سودیه را نه در چیزش نمیداند که مکانیزم کاری سودیه ها چخیلن، او را از روی متاسفانه به فکر نظری من از این شخصم تاجیکستان ما کمتر محلگرا است. فرضاً در شهر خوجند اگر دو نامزد باشد، یک تاش از دیگر منطقه یک تاش از خود شهر باشد، البته مردم شهر به همون نامزد شهر آواز میتن. به فکر من که در همینجا باید چیزی یک اصلاحات وارد کرد در برنامه که سودیه ها رو یک طرز انتخاباتش دیگر خیلی باشد، یا کلیگی ها باشد مثل کلیگی ادوکاتو، یگان نمودی یک راه دیگرش باید باشد. خیلی به هر حال در این باره به فکر من که باید مخالفان در عموم یک کار کنند. حالا اینا ببینید آقا اصلا همون تجربه های بله بخشش. حالا در گذشته ما میدونیم که چند سودیه، اگر خطا نکنم 2 سودیه در همین 5 سال اخیر حکم سفید کنی هم برآورده بودن، یعنی نفر متهم را
متهمро سفید کردند و بعد از این سفید شدنش هر دو سودی هم یا از وظیفه سبکتر شدن یا برازی داشتن پرونده کشاده شد. خلاص حالا یکی سودی خدا خود دروغ نکند محمود جانов بود از استرامشن در خوجند بود و دیگری هر دو سودی هم در شهر خوجند بودند و خطا نکنم. یکی از ناحیه باباجان غفورов و دیگر از شهر خوجند رئیس دادگاه شهر خوجند بود و دیگر رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورov بود. ببینید که همین رئیس دادگاه شهر خوجند و رئیس دادگاه باباجان غفورov یک نفری رو داغی سفید کردند. ببینید که در همین خیلی خوب همینجا یک چیز یادم آوردید 10 سال گذشته و 15 سال گذشته خیلی کم است که یک پرونده مثلا داغ سفید یعنی که سفید کننده باشد. تمام مثلا 99% از 99% تمام پرونده هایی که مقامات های سودی میبیند آنها مثلا داغ سودی میگیرند. یگان بار در تجربه تاجیکستان در تامین محکمه سودی نشده است که مثلا از 100% پرونده ها 10%ش یا 15%ش یا 20%ش پرونده ها سفید کرده شود. همگی همین 2 نفر کرده است. باز همین هم به داغ سودی به جنایت با صادر کردن جنایت گویا که همین پرونده هایی که سفید کرده شده است نادرست مثلا آنها محاکمه شده است و از نادرست بودن آنها بالای این رئیس دادگاه ها پرونده باز شد و یک نفر گریخته رفت. به فکرم رئیس دادگاه شهر خوجند بود. اون رو از روسیه بازداشت کردن آوردن و حالا چند سال حکم محبس گرفته است. یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان با این عملش هم باید نشان داد که باید هر پرونده ای که به مقامات های سودی فرستاده می شود باید حتما این نفر باید داغ سودی بگیرد. بخصوص همون پرونده ای که از جانب کمیته دولتی امنیت ملی به محکمه سودی فرستاده می شود حتما آن باید داغ سودی گیرد. یعنی که کمیته دولتی امنیت ملی فکر میکند که هر کسی که بازداشت کرد اون جنایتکار است و اگر سفید کرده شود در اینجا نادرست بودن کمیته دولتی امنیت ملی نشان داده میشود و آنها نمیخواهند که کمیته دولتی امنیت ملی چک کند نادرست بودن گویا که یک نفر بیگناه رو بازداشت کرد و امروز میخواهد که با اون داغ سودی داده شود برای خودشان سفید کردن. برای همین پرونده های بیشتر کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سیاه میبرد. بله همین دو نشان دهنده همین دو فکت خودش گویای اون است که سودیه ها نه تنها مستقل هستند بلکه امنیت خودی سودیه ها تامین نیست. اگر سودیه مشکفانه خالصانه حکم را صادر کند یعنی نفری بیگناه را بیگناه اعلام کند فردا خود همون سودیه گناهکار میشد چون که این پرونده از جانب یا کمیته امنیت ملی پیشنهاد شده از این پرونده یا از جانب پروکراتور. یعنی خود سودیه میگویم میتوانیم گفت که بیچاره است که در زیر میتواند فشار ظلم یا مقامات پروکراتور یا مقامات امنیت گرفتار شود. ولی همینجا که عدالت سودی باور کنید در همینجا دیدید که چهل که دیده استادیم حتی عدالت سودی به همین سودیه های بیچاره هم جاری نمی شود چون همین خیلی یگان پرینسیپ عدالت سودی در یگان محکمه سودی جاری نشده است. بله این یک اکو موضوع برمیگردیم به موضوع خودتان. خیلی وضع سیستم سودی تاجیکستان تا کمی شرح داده شد در این برنامه امروزی ما. تماشابینان محترم اگر سوال داشته باشید باز نویسید در شرح‌ها ما حتما که پاسخش را خواهیم گفت. در برنامه گذشته این برنامه ما هر روز شنبه ساعت 10 یعنی 22:00 با وقت دوشنبه دوام می‌کند. خوشحال باز فرصت استفاده برده برای آبونه شدن دعوت میکنم. اکو الهام جان حاضر حکم شما صادر شد. شما یکم ریاکسی شما واکنش شما چی بود و چی نقشه ها دارید نااید به حکم خودتان که در تاجیکستان غایبانه برآورده شد به تمام اهل مثال پدر و مادرتان و خواهرتان شما چیکار کردنید و واکنش اولین شما چه خیل بود؟ مرحمت. بله ما الان با سازمان های بین المللی در علاقه هستیم همکار هستیم و تمام این معلومات ها رو جمع آوری کرده شدیم تا به سازمان های بین المللی برسونیم تا آنها در تحقیق این قضیه همکار باشند و دیگر همکاران خود و دیگر پارتنران خود و دیگر سازمان های دولتی که کار میکنند با آنها این خبرها رو برسانند. و وقتی که من به سود شهر خوجند که با پست الکترونی نامه فرستادم تا آن قرار را
برای من بدهند. من طبق قانون جمهوری تاجیکستان من میتونم از بالای همین قرار شکایت برم به سود بالایی حکومت جمهوری تاجیکستان، چون برای من 14 روز فرصت باید دهد. اصلا ببینید که همین قرار را باید به دست من داده نشان در کار که من از بالای این قرار شکایت برم. اصلا این قرار نشان دادگیش نیست به کسی و حتی به خویشاوندانم ندادند که یک نسخه‌اش را که برای ما برسانند و ما از بالای این شکایت بریم طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان. اما وقتی که من این قرار رو میگیرم، البته من رئیس جمهور و تمام آن نفرانی که برای صادر کردن همین قرار دست دارند آنها را به محکمه سودی بین المللی خواهم کشاند. و حالا که فرصت هست، اگر امکانیت باشد، من برای مردم و ملت عزیزم یک مراجعتنامه داشتم. تا این مراجعتنامه خودم را برای ارائه داشتم. مرحبا. تشکر برادر عزیز. اگر ما 3 دقیقه دیگر فرصت داشته باشیم، من به مردم و ملت تاجیک مراجعه دارم که واقعا هر نفری که با این رژیم جلاد و رژیمی که شعارش با خون آمدم و با خون میروم، رژیمی که شکنجهگر است، رژیمی که سرکوبگر است و هر نفری که با حرفش، با زبانش، با چهره خودش ضد این رژیم مبارزه میبرد، واقعا یک ثواب اکبر را سزاوار شده است. روبروی ظالم حرف حق را گفتن واقعا یک ثواب بزرگ است و ثواب اکبر است که در تمام حدیث ها و روایت ها این چیز هست. و من مردم و ملت تاجیک را برای مبارزه دعوت میکنم، مبارزه برای حق خود، مبارزه بر ضد این رژیم که واقعا حقوق مردم را پایمال میکنند. مردم را دست جمعانه آغاز کردند که حکم صادر کنند، مردم را دست جمعانه جزا میدهند. من قسم به نام الله، هر نفری که با این رژیم مبارزه میبرد، چه گفتم، در نزد پروردگار اجر بزرگ رو انتظار خواهد شد. و هر نفری که با این رژیم مبارزه میبرد، آنها رو من قهرمان حساب میکنم. من حتی پدرم را دعوت میکنم که مبارزه خودشان را، اگرچند که 80 ساله هستند و خیلی ضعیف هستند، قوه و ادراک کمتر دارند از جوانها، ولی من پدرم را از همین منبر دعوت میکنم که مبارزه خودشان را ضد این رژیم جلاد بهتر و بهتر کنند. و مردم عزیزم را هم بار دیگر دعوت میکنم که با این رژیم سرکوبگر مبارزه خودشان را قوی‌تر انجام دهند. انشاءالله پیروزی نزدیک است، ما پیروز خواهیم شد و کشور عزیز ما را از این جلادان و سرکوبگران و خونخواران و کشورشان خون است، آنها را از کشور بیرون خواهیم کرد و یک کشور و وطن آباد و سرسبز را با هم دست به دست خواهیم ساخت. تشکر سلیم جان عزیز. این حرفای من بود برای مردم و ملت تاجیک. سلامت و سربلند باشید اکو جان. واقعا حرفاتون حرفای از ته دل است، صمیمی است، من به این شک ندارم. دوستان عزیز، تماشابینان محترم، با همین 1 دقیقه دیگر وقت برنامه ما مانده است. من از اکای الهام جان برای قبول کردن دعوتشان و اینقدر حرفهای صمیمی و معلومات‌های مفصل برای ما دادنشان منتداری میکنم و در برابر این گفتنی هم که ما مردم یک حرف داریم، میگیم مال مردم یعنی مال مومن خون مومن است. حالا این برادر ما که حالا در افر دیده ایستادیم، اکای الهام جان در تاجیکستان تمام شرایط رو داشتن. پدرشان هم حاجی بابا اکثر ما شما میشناسید، با مقاله های نمکینشان خیلی همین ضربه های جانکاه میزنن به رژیم دیکتاتوری. در تاجیکستان تمام امکانات رو داشتن، بیزنس داشتن، خانه داشتن، وظیفه داشتن، کار داشتن، یگان چی کمبودی نداشتن. اما برای عدالت حرف زدن، برای مردم حرف زدن، برای منفیتی همین مردم هموطنان خودشان حرف زدن و در نتیجه امروز کار با اینجا آمد که حتی با بانوان این خاندان مقامات حکم صادر کرد تا مال و ملک آنها رو مصادره کنند.
شما فکر نکنید که با این مصادره کردنتان حرف این آدم مثال دیگر بسته نشده، دیگر حرف نمیزنه. دیدید شما حکم برآورده در کویل اینجا آمد با برآمد کرد. از همین سبب ما حالا از تمام مردم ملت در آخر گفتنی هستم که با داشتن چنین هموطن، با داشتن چنین همزمان، ما باید فخر کنیم هر یک تیم ما که همین خیل هموطن، همین خیل همزمان در زمان زندگی بگیم که همین خیل دوستان را ما در بر داریم. خداوند نگهبان هر یک شما بود، اکویل همیان شما را و خاندان شما را خداوند در پناهش نگه دارد و صبر تید و در مبارزتان قدم هایتان باز از این هم مستحکمتر باشد. و من به پیروزی چنین افراد باور دارم، اعتماد دارم که نفری که چنین قربانی ها میتهد به هدفش میرسد. این تاریخ این را ثابت کرده است، دیگر راه نیست. وقتی که نفر به ایده خود صادق ماند حتما پیروز میشود و با امید پیروزی همه شما را در پناه خداوند میسپارم. خداوند نگهبانتون. خوش باشید. با امید پیروزی سربلند و موفق باشید.